اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو سبب بنایا ہے کہ یہ سارے ممبران جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر آپ نے ہم نشاندہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے صوبیہ بی بی ہم نشاندہی کرتے ہیں نا. سیکرٹری پلیز آپ کاؤنٹ کریں پلیز. ٹھیک ہے ہمیں نشاندہی کرنے دینا, تقریر تو نہ کرے صوبیہ بی بی. صوبیہ بی بی آپ تقریر نہ کرے, آپ نے کورم کی نشاندہی کی, آپ پلیز بیٹھے, ہمیں تو آپ نشاندہی کرنے دینا. آپ پلیز تشریف رکھیں, ہم کر رہے ہیں. تقریر نہ کرے, آپ نے کورم کی نشاندہی کی ہے, پلیز بیٹھ جائے, کوئی بات نہیں, ہمیں کرنے دے. سیکرٹری صاحب پلیز, سیکرٹری اکاؤنٹ پلیز, سیکرٹری صاحب. بی بی پلیز آپ تقریر کیوں کر رہے ہو؟ صوبیہ بی بی آپ تقریر کیوں کر رہے ہو پلیز؟ میڈم اصل میں میڈم یہ بات ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مرکزی حکومت کی خوف کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر جب ہم ایون بات بھی کرتے ہیں وہ بھی ان کو یہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. میڈم ان کا رویہ دیکھیں. ہاؤس ان آرڈر پلیز, ہاؤس ان آرڈر پلیز. اشبر جدون صاحبہ, شیرین صاحبہ پلیز تشریف رکھیں, اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں. آپ اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں. پہلے ہمیں آپ اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں پلیز. صوبیہ بی بی آپ بھی تشریف رکھیں, کوئی ایشو نہیں, ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ بیٹھے تشریف تو رکھیں نا, ابھی تک تو آپ ہیں موجود ہیں ادھر, بیٹھے نا پلیز. یہ لڑائی کیوں کرے؟ فضل الہی صاحب کو, فضل الہی صاحب بیٹھے پلیز آپ بیٹھ جائیں. سیکرٹری صاحب کاؤنٹ پلیز. ہر چیز آرام سے ہو سکتے ہیں پلیز. بی بی صوبیہ بی بی تقریر نہ کریں. فرزانہ شیرین صاحبہ اور اشبر جدون صاحبہ پلیز آپ بے کورم کا خیال رکھیں, اپنے سیٹوں پہ رہے. ابھی تک تو بیٹھے ہوئے تھے آپ, کورم کی نشاندہی کر کے آپ لوگ آؤٹ ہوتے ہو, تو بیٹھے نا پلیز, تشریف رکھیں. تقریر بالکل بھی نہیں, تقریر کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے, بالکل بھی تقریر. آپ پلیز بیٹھے نا, آپ نے بات کی, آپ بیٹھے, تشریف رکھے, تسلی سے بیٹھے. یہاں پر کوئی غلط کام نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے سیکرٹری کاؤنٹ کر رہے ہیں جی. ارباب صاحب کا مائک آن کریں. عثمان صاحب کا, ایک منٹ. عثمان صاحب کا مائک آن کریں. آپ پلیز بیٹھے. صوبیہ بی بی آپ اور اشبر جدون صاحبہ بیٹھ جائے پلیز. اور مچا کے اپنے کرسی چھوڑنے سے کورم کی نشاندہی تو نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے کتنے ہیں, ہمارے کتنے ہیں, اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے ابھی ہم 2 منٹ کے لیے, گھنٹی بجائے 2 منٹ کے لیے پلیز. باہر ہمارے بندے کو دیکھ لیں, ان کو لے کیونکہ تقریر سے بنتا ہے. اچھا ایک منٹ. سیکرٹری صاحب کہاں گئے تھے؟ کبھی تو بیٹھک کرے نا, کہاں بیٹھک کرے. آپ اس کی ڈائریکٹ سنڈے میرے خیال سے آپ ایک بار پھر آپ سب کو بتا دیں.
प्लीज़ सेक्रेटरी साहब आप काउंट करें प्लीज़। आप सारे अपने अपने जगहों पे तशरीफ रखें। मेरे ख्याल से जितने में हमारे मेंबर लॉबी में मौजूद है जाके आप सिक्योरिटी वाले ले आए, और लेडीज़ रूम में जितने हमारे फीमेल मेंबर्स हैं उनको भी बोले कि वो सेशन में आ जाए बेटे। हाँ क्या है जी जी सार्जेंट साहब आप जाए, जितने भी लॉबी में हमारे मेंबर्स हैं और हमारे लेडीज़ रूम में जितने मेंबर्स हैं उनको जाके ले आए। अशबर जदून साहिबा प्लीज़। अशबर जदून साहिबा हम लोग आपकी बहुत एहतराम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही हमें गुस्सा दिलाएं। बैठ जाए प्लीज़। बाबर साहिबा, नीलोफर बाबर साहिबा 2 मिनट तो बैठे ना आप, 2 मिनट बैठे प्लीज़ 2 मिनट बैठे प्लीज़। अशबर जदून साहिबा प्लीज़। फजल इलाही साहब प्लीज़। बाबर साहिबा 2 मिनट के लिए बैठे ना, 2 मिनट के लिए बैठे प्लीज़। जी सेक्रेटरी साहब काउंट करें प्लीज़। कितने कम होते आ रहे हैं? अब 10 मिनट के लिए करते हैं मैडम। ये वो है लेकिन मेरा सियार अगर हम बात ना करें यहाँ कम से कम हो जाए तो अच्छा है। आवर ना दोबारा 2 मिनट के लिए घंटी बजाए आप, घंटी बजाए 2 मिनट के लिए प्लीज़। कौन? अलीशा उनको बुलाओ ना, यहाँ से किसी को अवकाश दे दो। अलीशा साहब प्लीज़ आप अपने सीट पे तशरीफ रखें। वो अलीशा साहब को आप अंदर बुलाएं प्लीज़। अलीशा साहब तशरीफ रखें। नईम खान साहब प्लीज़। जी नईम साहब सारे अपने अपने सीटों पे तशरीफ रखें। आपको भी सूबाई असेंबली में खड़ी हो। मैं मैडम इनको मैडम ये मेरी जरा बात सुन लें आप लोग। मैडम मैं बाकायदा तौर पे सूबिया मेरी तरह आप चेयर को आप क्यों लोगों को जबरदस्ती आप ले जा रहे हो? ये हाउस में डिस्टर्बेंस आप करना चाह रहे हो तो मैं आपको मैडम मैं इनसे माजरत करता हूँ, कोई भी बात इनको नागवार गुजरी है। हमारी बात बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत की बात है जो हम करना चाहते हैं। आप सबसे मैडम आप लोग बैठ जाएं काइंडली। आप लोग मैडम हमारी बदकिस्मती ये है आपस में लड़ पड़ी कि हमेशा के लिए सियासी जमातें अपने अहम मामलात पर आपस में लड़ पड़ती हैं। हम में से हर किसी को सोचना चाहिए कि इतने अहम मामलात पे हम आपस में जो लड़ रहे हैं ये क्या तासुर देता है आवाम को। सूबिया शाहिद साहिबा मैं अब आपको वार्निंग दे रही हूँ। सूबिया साहिबा मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। मैं आपको 2 हफ्ते के लिए यहाँ से सस्पेंड कर रही हूँ। प्लीज आप मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। आप
डिस्टर्बेंस भी फैला रहे हो और बार बार आप असेंबली में बदनज़मी फैला रही हो मैडम ये और ये हमारी डिसरिगार्ड बात के आप वो कर रहे हो असल के मना खबर होना करा है मुझे अकबल वाला कसानों खबर है तो मुनफिस्ती का मैडम इनको शोर करने दे आप जरा तवज्जो दे दें जो हमारी मैडम अभी इनका ये हाल है मैं सुबह जब आपकी बारी होगी तो आप बात करें ना मोहतरमा आप बैठ जाए हमेशा आप शोर करती रहती हैं जब आपकी बारी आएगी तो आप बात कर लें अपनी सुबिया बीबी आप प्लीज आप मेरी सुने मैं आपको 2 हफ्ते के लिए 227 पर इस असेंबली से आपको वो करेंगे चलिए सिक्योरिटी वाले आप बाहर निकाले सिक्योरिटी वाले बाहर निकाले सुबिया बीबी को बाहर निकाले सिक्योरिटी वाले प्लीज लेडीज सिक्योरिटी वाले बाहर निकाले 2 हफ्ते के लिए आप सस्पेंड है 2 हफ्ते के लिए सिक्योरिटी वाले प्लीज फीमेल सिक्योरिटी वाले आए और सुबिया बीबी को फीमेल सिक्योरिटी वाले आगे आए 2 हफ्ते के लिए मैं आपको कर रही हूँ जी बरकवाल साहब आपने बहुत अच्छा फैसला किया जो मैंने आपको असेंबली बिजनेस में इस तरह का खलल डाले उनके साथ यही होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर वो हमेशा से मैंने आपको बंद रहा है मेहरबानी करके आप तशरीफ ले जाएं सिक्योरिटी वाले आपको उठा के ले जाएंगे अपने कायद के हवाले से उनकी सेहत के हवाले से उनके बेगुनाह के हवाले से तो हमेशा से ये लोग ये कोरम का फैसला मैडम स्पीकर आपने करना है इस मेंबर ने तो नहीं करना आप सिक्योरिटी वाले मेरी आपसे गुजारिश है आप अपना काम करें बीबी को क्योंकि ये सस्पेंड है अभी ये बात नहीं कर सकती 2 हफ्ते तक असेंबली सेशन में ये बात नहीं कर सकती उनको ले जाए प्लीज आपको इख्तियार नहीं है एक्शन ले ले सिक्योरिटी वाले प्लीज एक्शन ले ले सिक्योरिटी वाले एक्शन ले ले प्लीज आपकी किसी बात का कोई मानी नहीं है 2 हफ्ते तक मैडम हमें बड़ा अफसोस है जो रात को हुआ हमारे कायद के साथ बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमारे कायदीन ने हमारे वकला ने हमारी लीगल टीम ने अपने कायद के सेहत मैंने के जो ऑर्डर दिया है अदनान साहब आप अपोजिशन लीडर का वो करें मैंने 227 229 दोनों में उनको मैंने सस्पेंड किया है मीडिया भी उधर है यार कंसंट्रेशन दिसता लक मसा खत्म बिया खबर शुरू की जी मैडम शुक्रिया मैडम जो असल हमारा मामला है आप इनको छोड़ दें मैडम इनकी तरफ तवज्जो ना दें ये इसी तरह शोर करते रहेंगे मैडम हमारा असल मसला यह है कि हमारे कायद की सेहत के बारे में पूरी 25 करोड़ आवाम परेशान है अब एक तो हमारे कायद की मकबूलियत से ये लोग सहमा जाते हैं डर जाते हैं खौफ खाते हैं और दूसरी और मैडम जब भी हम अपने कायद के बारे में बात करते हैं उनकी सेहत के बारे में उनके बेबुनियाद मुकदमात के बारे में उनके बेगुनाह जेल में होने के बारे में तो हमेशा से ये फॉर्म 47 के और ये ऐसे हमारे जो सियासी मुखालिफिन है वो जिस भी लेवल पे हो वो किसी सूबे में हो वफाक में हो सेनेट में हो मरकज में हुकूमत में कोई काम करता हो तो उनको इतनी तकलीफ होती है कि हमें अपनी बात तक करने नहीं देते हैं आप अंदाजा करें जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी लीगल टीम ने एफर्ट्स करके एक मामले को सुलझाया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करके उनका इलाज किया जाए तो इन्होंने इसको हर सतह पर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से खान साहब का इलाज ना हो जाए मैडम आप यकीन जाने कि आखिरी जो सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत मुकर्रर की थी आखिरी
آخری کچھ لمحوں میں خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل وہ اسپتال لے آئے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز کو انہوں نے جان بوجھ کر سائیڈ پہ رکھا اور ان کے ذاتی معالج کو جان بوجھ کر سائیڈ پہ رکھا، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک معمولی چیک اپ کرا کے ان کو رات کے اندھیرے میں دوبارہ واپس سیل میں بند کر دیا۔ آپ میڈم یقین کریں یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے، ہمیں اس میں جو آپ ایجنڈا پہ بات کر رہی تھی، ہم نے جو آپ سے احتجاج کیا، ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے ایجنڈے کو مؤخر کرنے کا کہا، وہ اس لیے کہ یہ پوری قوم کی بات ہے، ایک قومی لیڈر کی بات ہے، ایک ایسے لیڈر کی بات جو اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتا ہے اور پورے پاکستان میں یہ فیڈریشن کی سمبل سمجھا جاتا ہے۔ میڈم اسپیکر، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص ہمارے قائد جناب عمران احمد خان نیازی اس وقت واحد ایک سیاسی لیڈر ہے، سیاسی پرسن ہے، سیاسی کہ وہ پورے پاکستان میں ہر محلے میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں وہ یکساں مقبولیت رکھتے ہیں۔ اور وفاق کیا ہوتا ہے؟ وفاق انہی جیسے شخصیتوں سے بنتا ہے، انہی جیسے شخصیتوں سے، ایسی سیاسی لیڈروں سے وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے اور وفاق کو جوڑے رکھتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس کے بانی جناب عمران احمد خان نیازی ہیں، وہ اس ملک کے وفاق کے علامت سمجھے جاتے ہیں اور یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، آپ یہاں پر ایکشن لے لیں، سپریم کورٹ پلیز آپ کو جو حکم ملا ہے آپ حکم لے لیں۔ یہ کیا گپ لگا رہے ہیں؟ یہاں پر تقریر ہو رہی ہے، یہ اسمبلی سیشن چل رہے ہیں اور وہاں پر دوسرا ایک پروگرام چل رہا ہے۔ میں نے ایک آرڈر کیا ہے، میں اپنے آرڈر پر قائم ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ جائے جرگہ لابی میں کرے، جا کے یہ جرگہ آپ لابی میں کرے پلیز۔ تو یہ طریقہ غلط نہیں ہے۔ میڈم اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، بریک مت لگاؤ، بریک کیسے نہ لگا، وہ ادھر میڈم بھی تو اس میں مصروف ہو جاتی ہے۔ میڈم اور تھوڑا لگ جا رہا ہے۔ ہماری یہی آتی ہے۔ جی میڈم۔